Hello, good evening, everyone. I'd first of all like to welcome you all to this session, to this evening session. Today we'll be talking about our scheduled topic, and that is nothing but I have mentioned there are three patterns of mistakes for which our exam scripts become bloody, bloody red, right? To the examiner when they are checking scripts, answer scripts. That is why they become very upset, they become sad. They cannot provide you with good scores in the exam hall. And one of them is subject verb agreement. Subject verb agreement. And we are going to talk about subject verb agreement. Okay. And at least I'll have to say that I'm going to discuss about 1/10 or 1/15 of subject verb agreement. So this is only possible when we are in Zoom session. Just in this session, live session, we can make you realize what will happen in the real course, right? Okay, first of all, I should go for. All right, I should mention you should express where you are hearing from and at the same time whether the view and sound are clear. Okay, you should mention if there is any problem. Rafiq Ahmed Gajipur, Nusrat Jahan, Assalamu alaikum, sir. Amina Shanta, Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Farooq Hussain, I am Farooq from Dhaka. Right? Francis, you are the artist of writing. Thanks a lot, Francis. Mohammed Tariqul Ajad. Hello, sir. Right. Fahim is watching. And Lukman Hakim is here. Oh my God, Lukman Hakim, right? Is a famous personality. He was a famous personality and is as well. Okay, we have heard the name of Lukman Hakim. He was the storage of power of, hekmat, I mean knowledge. And then Umme, Umma India. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Rakib Hussain, good evening, sir. Right. And Fahmida Rahman, Assalamu alaikum, sir. Rabiul Islam, sir. Assalamu alaikum. I am Rabiul from Rangpur. Alright. আব্দুল মজিদ স্যার গতকাল বলেছিলেন কোথায় ফর লার্নিং কোথায় টু লার্ন হবে লিখে দিবেন কিন্তু এর পূর্বেই লাইভ কেটে গিয়েছিল রাইট আই এম সরি টু সে দ্যাট that was an accident. Okay, I'll try my level best to produce this. Okay, then Shonchita Prince, why are you actually live for? You should mention why are you actually come or go live for, right? Come on. Or are you live? Okay, it's okay. You know, all of you know that I'd like to
convey a message to you that you'll have to do something, you'll have to go for action, just to make you realize the necessity of grammar and freehand writing course. I am here and I'd like to help you. That's why you should think over the matter. Okay, then um, Rintu, maybe from Kolkata. AB Nirov, Assalamu alaikum from Tangai. Asadujaman, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Saiful Islam, sir, this is Nirov from Uttara. Please, flashback to 2009. Okay, thanks a lot. Saiful Islam, sir, I'm your ex-student. Mashallah, you looking, mashallah, cute. Thanks a lot. Right. Mizanur Rahman Shikdar, Assalamu alaikum, sir. And Rakibul Ahmed Roni, Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Rashid থেকে শুনছি স্যার রেজাউল করিম. Muhammad Muhyiddin Alam, how are you? I'm fine and I hope all of you are fine. By the mercy of Almighty Allah. And Nurullah, Assalamu alaikum, sir. How are you? I'm fine. Nirab, how are you, sir? I'm fine. I think I should go for the topic. I should pay heed to the topic, right? So, first, then Abdul Majid Srimongol থেকে. Okay, thanks a lot. So we should go for the topic. Then Mainul Islam, Assalamu alaikum. মেহেদি হাসান তপু স্যার কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আমার মনে হয় হাই হেলো পর্ব যারা আসবে সবার হাই হেলো নিয়ে নিলাম। Sir, take a session on collective noun related confusion. All right, I think everything will come. This is the way how we will cope with different situations, different matters. I would like to say that your live class I enjoy most. Your teaching pattern I most like. I like most আগেরটাই সুন্দর ছিল. I most like best. It's not possible. I like most. Right. You are an ideal teacher and I'm watching from Saudi Arabia. Saudi Arab. Okay. Good evening. It's Mahbubul Alam. Okay. Thanks a lot. আমরা শুরু করছি আজকের যে বিষয়টি। তো শুরুতে কি আমি গত ক্লাসের ব্যাপারটা তাহলে মেনশন করে নেই, ইট উড বি বেটার। সো আমরা দেখি। ওকে, গত ক্লাসের বিষয়টি আগে আমি একটু মেনশন করে নিচ্ছি। ভবিষ্যতে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন আমরা কোনো কাজ করি তখন উদ্দেশ্য প্রকাশক ভার্বটি ভার্ব হিসেবে আসে। তো যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা কাজটা করি এটি স্বাভাবিক, এটি ফিউচার। সো ফিউচারের বিষয়টা প্রকাশের জন্য টু ভার্ব। যেমনটি আমি বললাম আমরা খাই বাঁচার জন্য। হ্যাঁ, আমরা খাই বাঁচার জন্য। আমরা বাঁচার জন্য খাই। আমরা বাঁচার জন্য খাই।
অবভিয়াসলি এখানে একটা ফুল স্টপ লাগবে। আমি এটি মুছে দিচ্ছি, বাঁচার জন্য খাই। সো দেখা যাচ্ছে এখানে উদ্দেশ্য হলো বাঁচার জন্য, তার মানে টু ভার্ব এটা লাগবে। আর আমরা খাই, আমরা সাবজেক্ট, খাই ভার্ব। সো আমরা খাই লিখে পরে লিখবো বাঁচার জন্য। সো টু ভার্বটা কি হবে আমরা বুঝতেই পারছি। So I should mention subject verb. We eat. বাঁচার জন্য to live, to survive. And we can write we eat in order to live. We eat in order to survive. And we can write we eat with a view to living. We eat with a view to living. We eat with a view to living. So এটি গেল আমাদের উদ্দেশ্য ভার্ব বলবো এই, এবং এটি কি, এটি এটি পরের কাজ, অর্থাৎ ভবিষ্যতে একটা কিছু ঘটবে, সেই একটা কিছু ফল পাবো, সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই কাজটি করা। ওকে, এবার আমরা আসছি দ্বিতীয় প্যাটার্নের কথা বলতে। কেউ কোনো কাজ করেছে তাই তাকে ধন্যবাদ দিতে আমরা, এটি কমন একটা ব্যাপার, ইউজুয়ালি ফর ভার্ব আইএনজি ব্যবহার করি। এটি খুব পরিচিত একটি ব্যবহার আমরা দেখালাম। অন্য ব্যবহার আমরা দেখব, অন্য ব্যবহার আমরা দেখব, কিন্তু পরিচিত ব্যবহারটা আমরা দেখলাম আজ। সো এটা ইউজুয়ালি এটি ব্যবহার করি। তো এই ক্ষেত্রে বলতে হবে ধন্যবাদ দেওয়াটা, এই কাজটা হলো আগের, মানে অপেক্ষাকৃত ভাবে দেখলে এটা হলো আগের কাজ, আর বাকি যেটা রয়েছে সেটা হলো পরের কাজ। তার মানে এখানে উলট পালট, উল্টে যাচ্ছে। সো একটু উদাহরণ দেয়া যাক, যেমন কমন বিষয় এটা, থ্যাঙ্কস ফর হেল্পিং মি, থ্যাঙ্কস ফর thanks for coming, thanks for having patience, thanks for joining, right? আর এই আইএনজি কিংবা টু ভার্বের আলোচনা আসলে এখানে শেষ না। আমি যেটা বলতেছিলাম যে আসলে কখনোই আমরা লাইভ ক্লাসে কখনো পুরো কন্টেন্ট পড়িয়ে দিতে পারবো না, এটা স্বাভাবিক, ইটস ন্যাচারাল দ্যাট উই উইল হ্যাভ টু কন্টিনিউ আওয়ার কোর্সেস, রাইট? সো জাস্ট আমরা নমুনাটা দেখাচ্ছি, রাইট? নেভার মাইন্ড, দিস ইজ আওয়ার মোটো টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট শুড ইউ ডু to continue your course, to continue your English in terms of career. If you would like to boost up your English, you will have to go for our courses, you will have to go for our books. And you know, no one can do anything without coach. You know, কোচ ছাড়া কেউ কিছু ভালো করতে পারেন না, কোচ দরকার।
সো আমি এখানে যে কাজটি করছি সেটি কোচের ভূমিকা পালন করছে। সো আমরা এই বিষয়টি দেখলাম এবং আমরা আরেকটি কথা বলেছিলাম, যে পর্যন্ত আমি গত ক্লাসে গিয়েছিলাম সেখানে এই কথাটিও এসেছিল। আজ আমি বেশ কিছু পড়বো। হ্যাঁ, এই কথাটাও এসেছিল যে কোন জিনিসের ব্যবহার উল্লেখ করতে দুটো ফর্মই প্রযোজ্য। উল্লেখ করতে টু ভার্ব এবং ফর ভার্বের আইনজি উভয়টাই প্রযোজ্য। উভয়টাই প্রযোজ্য। যেমন আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে এই মার্কার, এই কলম ব্যবহৃত হয় সাইন করার জন্য। This pen is used to sign, for signing. Both are correct. I mean, when it comes to talk about why one thing is used, we can use both to verb and for ing verb. Okay, I think I'll have to conclude here. Okay, if you have any query, I'll talk to you later. Now I should go for the scheduled one, and there was, I have mentioned one. I think this is very interesting to you. One, you know, one, and we are familiar with this one. O-N-E, one মানে এক। এক মানে সিঙ্গুলার না প্লুরাল? এক মানে কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল? অবভিয়াসলি এক হলো সিঙ্গুলার। সো এখন আমি যেসব জিনিসের কথা বলবো এগুলো সব হলো সিঙ্গুলার। সো আমরা একটু দেখে নিচ্ছি কিভাবে এটি ব্যবহার হয়। কিভাবে এটি ব্যবহার হয়। One of my friends is one of my friends is one of my friends is a doctor. One of my friends is a doctor. Neither of my friends is a doctor. Either of my friends is a doctor. Each of my friends is a doctor. Every one of my friends is a doctor. So আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট লেটার O N E E and E. So one সাবজেক্টটা যদি শুরু হয় এরকম এবং এই প্যাটার্নের হয়, এই যে একটা প্রিপোজিশন আছে, সবগুলো বাক্য my friends is a doctor. আমি একটু আপনাদের তরফ থেকে এটি চাই যে এই বাক্যটির অর্থ কি আপনারা একটু লিখুন। এই সেন্টেন্সটির অর্থ কি একটু লিখুন। প্লিজ এভরিওয়ান try to produce the meaning of this sentence. One of my friends is a doctor. Please, you will be provided with 30 seconds so that you can produce the Bengali meaning of this one. Please. Okay.
Please produce the Bengali. This one, this one, this one. I mean, there are 5 sentences. হ্যাঁ, পরীক্ষায় এত সহজ আসে না আসলে। যার ফাউন্ডেশন ঠিক থাকে না তাহলে আবার কঠিনটা সে পারবে না। আর এই জন্য আসলে সহজটা পারলে কঠিনটাও পারা যাবে। হ্যাঁ, জিহাদ, আপনার কথাটা ঠিক আছে। এত সহজ অবশ্যই আসে না, আমি বলি না এই যে পরীক্ষা এত সহজ আসবে। হ্যাঁ, থ্যাঙ্কস ফর কলিং মি। ওকে, রাইটিং আর গ্রামার ক্লাস আপনার ক্লাস এর মাঝে পার্থক্য কি? রাইটিং ক্লাস আর গ্রামার ক্লাস। না দেখুন, রাইটিং আর গ্রামার দুটো এক সূত্রে গাঁথা, একই সূত্রে গাঁথা। হ্যাঁ, তো যে বিভিন্ন রকমের সেন্টেন্স বানাতে পারবে, কয়েকটা সেন্টেন্স একসাথে করলেই কি হয়ে যাবে, তখন এটা রাইটিং হয়ে যাবে, রাইট? কাজেই এটা নিয়ে আলাদা করা যাবে না, রাইটিং আর গ্রামার একই জিনিস। ওকে, থ্যাঙ্কস ফর টিচিং, ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস ওয়াজ প্রেজেন্ট। আমার একজন বন্ধু ডাক্তার, আমার এক বন্ধু ডাক্তার। একটু মনে হয় যাই হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন ডাক্তার, রাইট? তৌহিদুল ইসলাম যে বাক্যটি তৈরি করেছেন এটা এক্সাক্ট হয়েছে, আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন ডাক্তার বা আমার বন্ধুদের একজন ডাক্তার, রাইট? জুবায়ের রহমান খান, হ্যাঁ বাংলাটা সুন্দর হয়েছে, তৌহিদুল ইসলামেরটা হয়েছে। আমার একজন বন্ধু ডাক্তার, এটা আসলে এইভাবে আসে না। তারপর জাহাঙ্গীর আলম যেটা তৈরি করেছেন এটাও ঠিক আছে, আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন ডাক্তার। ওকে, এটি আব্দুল ওয়াদুদ তৈরি করেছেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, চমৎকার। তার মানে এটি একটি বাক্য, এটি প্রায়শই ভুল হয়। যে আপনি বললেন এটা পরীক্ষায় আসে না, পরীক্ষায় আসে, রাইটিং পরীক্ষায় আসবে। আচ্ছা, আমরা একটু তৈরি করি, একটি সেন্টেন্স আমরা তৈরি করি, একটি সেন্টেন্স আমরা তৈরি করি, দেখবেন বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এটা কাজে লাগাতে পারবো। লেখেন, টেলিভিশন, টেলিভিশন বিজ্ঞানের বিস্ময়কর, বিস্ময়কর আবিষ্কার সমূহের মধ্যে, সমূহের মধ্যে একটি। এই সেন্টেন্সটা বানিয়ে ফেলেন। অর্থাৎ আমরা এই বেসিক জিনিসটাই যদি কাজে লাগাতে চাই, দেখবো আমরা অনেক বাক্য বানাতে পারবো। টেলিভিশন বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার সমূহের মধ্যে অন্যতম বা একটি। বরং আমি আরেকটু লাগিয়ে দিই, বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার সমূহের মধ্যে, রাইট? টেলিভিশন বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার সমূহের মধ্যে একটি। প্লিজ প্রডিউস দ্য সেন্টেন্স ইন ইংলিশ। টেলিভিশন বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার সমূহের একটি, বা আবিষ্কার সমূহের মধ্যে, কেউ লিখতে চাইলে লিখতে পারে, মধ্যে একটি। অথবা এখানে যদি কেউ লেখে অন্যতম, এটাও লেখা যাবে, একই, ইংরেজি একই হবে। টেলিভিশন বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার সমূহের মধ্যে একটি বা অন্যতম। প্লিজ প্রডিউস দ্য সেন্টেন্স প্লিজ। টেলিভিশন বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার সমূহের মধ্যে একটি বা অন্যতম। টেলিভিশন বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার সমূহের মধ্যে একটি বা অন্যতম।
Please go for the sentence. নিশাত ইভা লিখেছেন। হ্যাঁ নিশাত ইভা, আপনি একটু চিন্তা করুন কি একটা কিছু মিসিং আছে। একটু দেখুন কি মিসিং আছে। তারপর আরেকজন তৈরি করেছেন তৈয়ব ফরাজি। টেলিভিশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়ান্ডারফুল ইনভেনশনস অফ সায়েন্স, রাইট? One of the most surprising invention of science is television. জুবায়ের রহমান খান, আপনারটা একটু সমস্যা হয়েছে, আপনি একটু খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন কি সমস্যা। রাজ দেখুন, টেলিভিশন ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনভেনশন, আপনিও খুঁজে বের করুন কি সমস্যা আছে। টেলিভিশন ইজ দ্য মোস্ট ওয়ান্ডারফুল ইনভেনশন, আপনারটা অন্য ট্রেকে চলে গেছে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই হাসান আলী, আপনারটা অন্যদিকে চলে গেছে। শেখ পাভেল, টেলিভিশন ইজ দা ওয়ান, সরি আপনারটা একটু ভিন্ন দিকে চলে গেছে, আরেকটু চেষ্টা করেন হয়ে যাবে। শাহিন রেজা, রাইট, শাহিন রেজা আপনারটা ঠিক আছে। তামান্না তানজিম, অরিন, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ান্ডারফুল, অরিন এটা আসলে যায় না, একটু ট্রাই করুন, দুই জায়গায় আপনার প্রবলেম আছে, একটু ট্রাই করুন কিভাবে কারেক্ট করা যায়। রিয়াদ হোসেন, সরি আপনাকে আরেকটু চেষ্টা করতে হবে, একটু সমস্যা রয়েছে। শান্তা, হয়নি শান্তা। দেন মিশহুক, না মিশুক, মিশুক, সরি। টেলিভিশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট গ্রেটেস্ট ইনভেনশন, সরি এটা হয়নি। মাহবুব আলম, ইনভেনশন অফ টিভি ইজ, সরি এটা অন্যদিকে চলে গেছে। তপু, সরি হয় নাই। আজগার, না হয়নি। রাকিব হোসেন, রাকিব হোসেন এটা মুখস্থ লিখে ফেলছেন রাকিব, আমি এটা দেই নাই। রাকিব মুখস্থ লিখে ফেলছেন, আমি এটা দেই নাই, সরি। আব্দুল্লাহ, এইচ এম আব্দুল্লাহ, আপনারটাও হয়নি, অন্য ট্রেকে চলে গেছে। ইভা আপনারটাও হয়নি, অনেক একাধিক জায়গায় সমস্যা আছে। আল মামুন হয়নি, দুইটা জায়গায় প্রবলেম আছে। হ্যাঁ, তারপর সুহেলি আরজু, রাইট? সো আপনারও দেখা যাচ্ছে টেলিভিশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়ান্ডারফুল ডিসকভার্স, না একটু ব্যাখ্যাপ্য লাগছে, ইট ডাজন্ট সিম ন্যাচারাল, এটি হয়নি। আচ্ছা, তারপর জুবায়ের রহমান খান, হ্যাঁ আপনি নিশ্চয়ই আগে কিছু লিখেছিলেন, কি মিস করেছিলেন এখন আর দেখতে পারবো না, যদি হয়ে থাকে তা তো ঠিক আছে। পরের আহসানুল্লাহ, এটা হয়নি। শেখ পাভেল, সরি আপনার দ্বিতীয় চান্সেও হয়নি। হাসান আলী, হ্যাঁ হাসান আলী এবার কারেক্ট হয়েছে। তৌহিদুল ইসলাম, আরেকটু ট্রাই করতে হবে। নিশ্চয় পরে আছেন কি হক, আপনারটা হয়নি। আব্দুল্লাহ, আপনি হ্যাঁ এবার ঠিক করেছেন, ফুল স্টপ দেননি। ইয়াসিন সরকার, আপনারটা হয়নি, আপনার দুই জায়গায় সমস্যা রয়েছে। জাহাঙ্গীর আলম, আপনার প্রবলেম হয়েছে এক জায়গায়। আজগর, মিস্টার আজগর আপনারটা হয়নি, অনেক দূরে আছে। তারপর অথই, অস্ত্র অথই, আপনারটাও একটু প্রবলেম আছে। তারপর কি মান্নান, আব্দুল মান্নান, হ্যাঁ আপনারও একটু প্রবলেম আছে, হয়নি। সাকিব, হয়নি। ওকে, সবারটা আসলে পড়তে পারছি না, সরি। আমি এখন আলোচনা করছি। দেখুন এই সেন্টেন্সটি হবে
এখানে মূল কথা হলো দুই ভাবে বাক্য লেখা যাবে। কেউ কেউ লিখেছেন টেলিভিশন দিয়ে শুরু করেছেন, তো এটাই বেটার। টেলিভিশন ইজ ওয়ান, বাংলা হলো টেলিভিশন হলো একটি বা অন্যতম। কিসের মধ্যে অন্যতম? অফ দা মোস্ট, সবচেয়ে বিস্ময়কর, মোস্ট ওয়ান্ডারফুল আবিষ্কার সমূহের মধ্যে। ইনভেনশনস, ইনভেনশন দিলে হবে না, ইনভেনশনস, ইনভেনশনস। হ্যাঁ, যদি কেউ ওইটা দিতে চান, যদিও দুইটা ভিন্ন জিনিস, দিতে হবে ডিসকভারিজ, ডিসকভার্স না, ডিসকভারিজ। ইনভেনশনস হলো যে জিনিসের অস্তিত্ব ছিল না, নতুন করে আবিষ্কার করা হয়েছে। আর ডিসকভার হলো যে জিনিস আগে ছিল কিন্তু মানুষ জানতো না, এটা হিডেন ছিল, বাট উনি কি করলেন, এটা ছিল কাভার্ড, উনি কি করলেন, ডিসকভার্ড করলেন, মানে উন্মোচিত করলেন। রাইট? তাহলে ইনভেনশনস আর ডিসকভারি দুটোই আবিষ্কার, কিন্তু এটা হলো অথেন্টিক আবিষ্কার। হ্যাঁ, তারপর কি বলা হলো, তাহলে টেলিভিশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়ান্ডারফুল ইনভেনশনস। হ্যাঁ, ওখানে বলা ছিল কি, বিজ্ঞানের, বিজ্ঞানের মানে হলো অফ সায়েন্স। অনেকে মডার্ন সায়েন্স লিখে ফেলেছেন, বা এই বাক্যটা অনেক প্রচলিত, এই জন্যে আমার মুখেও আসছে, বা অনেকে মডার্ন দিয়ে লিখে ফেলছেন তালে তালে। হ্যাঁ, এই হলো কথা। এবার চমৎকার হয়েছে আপনাদের। এবার আমি যাচ্ছি নাইদার দিয়ে একটি বাক্য প্রডিউস করতে চাই। নাইদার দিয়ে একটি বাক্য প্রডিউস করুন, আপনারাই প্রডিউস করুন না। একটি শব্দ নেন, প্যারেন্টস, প্যারেন্টস দিয়ে একটা বাক্য বানান, মানে বাবা মায়ের কেউই সন্তানের প্রতি, সন্তানের প্রতি কি না, উদাসীন না, এই বাক্যটা বানান। বাবা মায়ের কেহই সন্তানের প্রতি উদাসীন না, বাবা মা এর বা মা বাপের কেহই সন্তানের প্রতি উদাসীন নন। রাইট? বাবা মায়ের কেহই সন্তানের প্রতি উদাসীন নন। আশা করি সবাই সেন্টেন্সটি লিখতে পারবেন, একটু ট্রাই করেন। বাবা মায়ের কেহই সন্তানের প্রতি উদাসীন নন। Please try everyone, within 30 seconds you will have sentence, and this is very easy. One of you has mentioned that it should be easiest, that's why it won't be common in the exam hall. মানে আমাদের মাথায় এখন চিন্তাটা এইটাই, খালি এক্সাম আর এক্সাম, কিন্তু প্রতিদিন আমাদেরকে যে সব সময় এক্সাম ফেস করতে হচ্ছে, যে আমি যদি ভুল বলে লিখে ফেলি তাহলে এটাও তো আমার একটা এক্সাম। হ্যাঁ, এক্সাম সবসময় ওইভাবে বলে কয়ে হয় না, রাইট? তাহলে বাবা মায়ের কেহই সন্তানের প্রতি উদাসীন নন। 30 সেকেন্ডস, তারপরেই আমরা আসছি সলিউশন। প্লিজ গো ফর দ্য অ্যান্সার। অনেক উত্তর দিয়েছেন আপনারা, অনেক ভালো করছেন। তৈয়ব আলী প্রথমেই লিখেছেন, I am sorry to say that Tayyab Faraji, you should go for another chance. You should take another chance. নাদিরা খানম টেলিভিশনের মধ্যে আছেন, is one of the most wonderful invention. ইনভেনশন আপনার ভুল হয়েছে স্পেলিং।
হ্যাঁ, এইটা ঠিক করেন। ইনভেনশন না ইনভেনশনস, আপনি ঠিক করেন। আচ্ছা, দেন শাহিন রেজা লিখেছেন neither of parents are indifferent to their children. আচ্ছা রেজা, শাহিন রেজা, আপনার আরেকটু চিন্তা করা দরকার, ঘটনাটা কি। হ্যাঁ, ওকে, হাসান আলী লিখেছেন দেখুন, আপনি আমার পড়ানো থেকে কিছু আর নেননি, আপনি মুখস্থ আপনারটা রেডিমেড করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আপনি একটু আমি যা আলোচনা করছিলাম এইভাবে বাক্যটা একটু লিখুন, কেমন? আমি কিন্তু এটা বলি নাই আপনি যেটা লিখেছেন, এটা আমি বলি নাই। আমি বলেছি দেখুন, বাবা মায়ের কেহই সন্তানের প্রতি উদাসীন নন, এটি লিখুন। আপনারটা হয়নি। তৈয়ব আলী, আপনার দ্বিতীয় চান্স, এটাও হয়নি। রাকিব হুসাইন, রাকিব এখনো হয়নি। রাগিবও যেটি করেছেন এটা আপনার হয়তো একটা রেডিমেড, আপনার আগের থেকে জানা ছিল, এটা লিখে দিয়েছেন, কিন্তু আমার আলোচনা থেকে আপনি বাইরে চলে গিয়েছেন। আমি কিন্তু নাইদার নর এ ধরনের কোনো আলোচনা করিনি, এটা এই এই বাক্য আসে না। হ্যাঁ, অন্য কিছু মিনিং হবে আপনার। হ্যাঁ, সো তপু ভিন্ন একটা কিছু লিখেছে, আমার আলোচনার মধ্যে নাই। তারপর জুবায়ের লিখেছেন আমাদের বাবা মা, যাক আপনারটা তারপরও হয়নি, রাইট। আওয়ার প্যারেন্টস লিখেছেন, তারপরও কারেক্ট হয়নি বাক্য। আচ্ছা, আরেকজন শরীফ লিখেছেন এমন তো আমার আলোচনাই নাই। আইদার অর্থ আমার আলোচনাই নাই, আমার আলোচনা কি? হ্যাঁ, কেহই না, না বললে তো আর আইদার হয় না। শরীফ, আপনি আরেকটু ট্রাই করেন, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। নাইদার ফাদার এন্ড মাদার, আসলে এখনো হয়নি। জাহাঙ্গীর সাহেব, শেখ পাভেল, সরি আপনি অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন। তামান্না ওরিন, প্যারেন্টস আর নাইদার, সরি আসলে হয়নি। শাহিন রেজা, এখনো এখনো হয়নি। হ্যাঁ, এখনো হয়নি, একটু ন্যাচারাল এখনো হয়নি, কিছু সমস্যা আছে। তারপর সাকিব, না আপনি তো অনেক দূরে আছেন, কারণ এই ধারে কাছে নাই। শরীফ একই অবস্থা। আবু বকর সিদ্দিক, তারিক, সরি হয়নি। দেখুন, এই যে কমেন্ট যিনি করলেন ওনাকে আমি একটু বলতে চাই, দেখুন আমাদের আগে কি ওইখানে যাওয়া দরকার দাঁত ভাঙ্গাটায়, নাকি এখানে আসা দরকার যেখানে আগে আমাকে আমি বলিষ্ঠ করব। আমি যদি ওইরকম দাঁত ভাঙ্গা দিতাম তাহলে অনেকে বলতেন যে আরে আপনি মানুষকে বোকা বানানোর জন্য এগুলো করেন। আমি এরকম পেয়েছি। 200 জনের সেমিনার নিচ্ছি, একজন দাঁড়ায় বলেছে আপনাদের কাজই হলো মানুষকে বোকা বানানো। কিন্তু আমি আসলে বুঝে পাই না, বোকা বানাবো কেন? আপনি কেন বোকা বানতে যাবেন? আপনি তো জ্ঞানী। যাই হোক, বাবা মার কেউ সন্তানের প্রতি উদাসীন নয়, সরি এখনো হয়নি। আপনি অশ্রু অথই লিখেছেন ওয়াজের তো এখানে আলোচনা নাই, আমি শুধু মেজর জায়গাটায় হিট করলাম, আরো ভুল আছে। জুবাইর, সরি এখনো হয়নি। শহীদুজ্জামান, আপনি কি জন্য লাভ সাইন দিয়েছেন জানি না। প্যারেন্টস আর নট অ্যাপেথেটিক, নিশা তিভা এখনো হয়নি। তৌহিদুল ইসলাম, অনেকটা আমরা এই করছি, বাট এখনো আমরা কিন্তু লাইনে আসতে পারিনি। তৌহিদ, আপনার মনে হয় আগের চেয়ে ভুল একটু বেড়েছে, বানান ভুল হয়েছে, প্রিপোজিশন ভুল হয়েছে, রাইট। ওকে, এখনো হয়নি। রুমি, এখনো হয়নি, একাধিক জায়গায় ভুল আছে। রাসেল আহমেদ, এখনো একাধিক জায়গায় ভুল আছে। এইচ এম আব্দুল্লাহ, আপনি শুরুটা এন দিয়েছেন স্মল লেটার, প্লিজ প্লিজ এটা করবেন না, আরো একাধিক জায়গায় ভুল আছে। আলী আসগর,
এখনো ভুল আছে দুটো জায়গায় না তিনটি জায়গায়। মিস্টার আলী আসগর এখনো তিনটি জায়গায় ভুল আছে, তবে আমার মনে হয় একটি ভুল কাটিয়ে উঠেছেন, আরো একাধিক বেড়ে গিয়েছে ভুল। তারপর লিখেছেন নাইদার, সরি এমনটি হয় না, উম্মে হিন্দিয়া, রাইট, উম্মে হিন্দিয়া। এন্ড দেন মাসুদ ভুইয়া, নাইদারের এন ছোট দিয়েছেন, আমি জানি না কেন রাগ করেছেন, হয়নি, বাক্যটি দুই তিন জায়গায় সমস্যা আছে। খুরশেদ আলম, আচ্ছা উনি দাওয়াত দিয়েছেন ওনার চ্যানেল কেনার জন্য। স্বপ্নিল হাসান, নাইদারের এন বড় দেন, আর বাক্যে কোনো ভার্ব নাই আপনার, সরি টু সে দ্যাট, আপনি ভার্বটা দেওয়ার চেষ্টা করেন। শাহিন রেজা, neither of parents is indifferent to his or her children. হিজ কাকে দিলেন আপনি, বা হার কাকে দিলেন? আচ্ছা, তারপরও এখনো হয়নি। ইনামুল, মানে যারা সবাই যে জায়গায় ভুল করেছে ওখানে এনামুল ঠিক করেছেন, বাট সবাই যেখানে ঠিক করেছেন এনামুল সেখানে আবার একটু ঝামেলা করেছেন। সম্প্রীতি হাসান, আর একটু ট্রাই করতে হবে সম্প্রীতি। রাশেদ হুসাইন, আপনি একটু ভিন্ন ট্র্যাকে চলে গিয়েছেন। মাহবুব আলম, আর একটু ট্রাই করতে হবে, দুটো তিনটি জায়গায় সমস্যা আছে। আব্দুল মান্নান, এখনো দুটো জায়গায় সমস্যা আছে। রাগিব, সরি আপনারটা একাধিক জায়গায় সমস্যা আছে, আপনার একাধিক জায়গায় সমস্যা। তারপর আশরাফুল আলম, সরি এখনো প্রবলেম আছে। আলী আসগর, এখনো সমস্যা আছে। তৈয়ব ফরাজি, এখনো ভুল আছে, এখনো ভুল। রবিউল ইসলাম, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আচ্ছা, বনি আমিন খান, ওকে বনি আমিন খান, কংগ্রেচুলেশনস, হ্যাঁ একজনকে পেলাম যারটা কারেক্ট হয়েছে। হ্যাঁ, ইয়াসিন সরকার, সরি ভুল হয়েছে। যাই হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর চেষ্টা করছেন, তারপরও কিন্তু ভুল হয়ে যায়, আর যেখানে মনে হয় যে না পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে তখন ভুল হয় বেশি। ওকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা এখন একটু উত্তরটা জেনে নেই, রাইট, উত্তরটা জেনে নেই একটু, এটার ব্যাখ্যা সহ উত্তরটা জেনে নেই। দেখুন এখানে ভার্ব হলো হওয়া, ভার্ব হলো হওয়া, তার মানে এম ইজ আর। তো প্রশ্ন হলো, আমি তো প্রথমেই বললাম আমি পড়াবো ওয়ান, কাজে আপনার বুঝতেই পারছেন আমি তো আপনাকে এমন না যে বোকা বানানোর চেষ্টা করতেছি, আমি বলেই দিয়েছি এই জিনিসের মধ্যে আজকে পড়া হবে, এবং লিখেই দিয়েছি ও ফর ওয়ান, এন ফর নাইদার, ই ফর আইদার, ই ফর ইচ, ই ফর এভরিওয়ান। তার মানে এর ভিতরেই আপনার পড়াশোনা করবো আজ। তাহলে প্রথমেই বলছি নাইদার, এটার উচ্চারণ নিদার বা নাইদার, দুইটাই কারেক্ট। তাহলে বাবা মায়ের কেহই না, এটুকুর ইংরেজি হবে সাবজেক্ট। বাবা মায়ের কেহই না, নাইদার অফ, যারা লিখেছেন মাই, ওকে আমি বলি মাই দিলে একটা বাক্য তো হবে, আওয়ার দিলে তো একটা বাক্য হবে। বাক্যের ধরন এটা যে এখানে এরকম একটা পসেসিভ দিতে পারেন, হ্যাঁ যদিও বলিনি আমি এভাবে দেয়া যাবে। এখন আমি বললাম যদি বলি আমার বাবা মায়ের কেহই আমার প্রতি উদাসীন না, তাহলে এটা ম্যাচ করে বেশি। হ্যাঁ, আর আওয়ার বললে তখন কমন ভাবে বলা যায়, মাই বললে তো আর কমন হয় না। ওকে, আমি ধরলাম একটা এখানে নিলাম, এটা একটা টেকনিক, মানে বাক্যটা লেখার কয়েকটা টেকনিক আছে, একটা পসেসিভ দেয়া যেতে পারে। তাহলে প্যারেন্টস, এখন এই বাক্যে আসলে এইটা ন্যাচারাল না, ন্যাচারাল হলো এখানে আর্টিকেল ডি দেওয়া,
তাহলে নাইদার অফ পসেসিভ দেয়া যায়, নাইদার অফ আর্টিকেল ডি দেয়া যায়। না দিলে ভুল হয়, হয় আপনি পসেসিভ দিবেন নইলে কি আর্টিকেল দিবেন, কেমন? তাহলে নাইদার অফ দা প্যারেন্টস, এখানে বেস্ট ফিট অ্যান্সার হলো নাইদার অফ দা প্যারেন্টস, মানে বাবা মা, প্যারেন্টস মানে বাবা মা, নাইদার মানে কেউই না, নাইদার মানে কেউই না, নাইদার মানে দুইজনের কেউই না। তাহলে বাবা মা এর কেহই না, এবার হবে ভার্ব। তার মানে আমি একটু বলতে চাই এটুকু বাক্যের সাবজেক্ট। তো এই যে নাইদার, আমরা প্রথমেই বলেছি এটা সিঙ্গুলার, তাহলে ভার্ব হবে ইজ। তাহলে নাইদার অফ দা প্যারেন্টস ইজ। এখন বাকিটুকু অবজেক্টের জায়গা, এটা অবজেক্ট না, ওটাকে কমপ্লিমেন্ট বলে, কমপ্লিমেন্ট। তবে আমরা ধরলাম অবজেক্টের মতো জায়গায় বসছে। হ্যাঁ, তো এখন আমি লিখি উদাসীন, মানে আপনারা লিখেছেন ইনডিফারেন্ট। ইনডিফারেন্টের পরে প্রিপোজিশন হয় টু, এখানে অন্য কিছু দিলে হবে না। তাহলে দে আর, কারণ যেহেতু বাবা মা, তাহলে দেয়ার হবে প্রোনাউনটা, হিজ হবে না, আর হবে না। দে আর চিলড্রেন, চাইল্ড হবে না, চিলড্রেন। হ্যাঁ, যদি কেউ দেয়ার না দিয়ে দি চিলড্রেন বলে তাও একটা বাক্য হবে। হ্যাঁ, তার মানে এইটুকু হলো বাক্যের সাবজেক্ট, নাইদার অফ দা প্যারেন্টস। নাইদার মানে কি? নাইদার এটা লিখে রাখেন, নাইদার দুই জনের মধ্যে কেহই না বা কেউই না, এটা বুঝায়। অথবা বুঝায় দুইটা জিনিসের মধ্যে কোনোটাই না, দুটো জিনিসের মধ্যে কোনোটাই না। তার মানে নাইদার ব্যক্তি বা বস্তু উভয় ক্ষেত্রেই কি হতে পারে? ব্যবহার হতে পারে। নাইদার ব্যক্তি বা বস্তু উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হতে পারে। ওকে, তাহলে আমরা একটু সেন্টেন্স দেখার চেষ্টা করি। মনে করেন আপনি দোকানে গেলেন কলম কিনতে, বল পেন কিনবেন, ম্যাটাডোর বা ম্যাটাডোর হাই স্কুল। কলম উনি দুইটা বের করলেন, একটা কালো কালির, একটা নীল কালির। উনি বললেন কোনটা নেবেন? আপনি বললেন কোনোটাই যথেষ্ট না। তার মানে দুটো কলমের কোনোটাই যথেষ্ট না। তাহলে আমরা বলবো কলম দুটোর কোনোটাই যথেষ্ট না, যথেষ্ট না। আমরা এই সেন্টেন্সটা প্রডিউস করে ফেলি, কলম দুটোর কোনোটাই যথেষ্ট না, কলম দুটোর কোনোটাই যথেষ্ট না। আশা করি বাক্য সবারই হবে, কারো ভুল হবে না। প্লিজ প্লিজ সবাই লিখে ফেলেন, কলম দুটোর কোনোটাই যথেষ্ট না। আমি মনে করি এটার জন্য 15 সেকেন্ডস ইজ ইনাফ। 15 সেকেন্ডস। হ্যাঁ, প্রডিউস করেন, তারপর আমি দেখে নিচ্ছি হ্যাঁ কি হলো। Okay, please go for the sentence, please. The last one. Last one, একটু যান। কলম দুটোর কোনোটাই যথেষ্ট না, কলম দুটোর কোনোটা দিয়েই আমার চলবে না।
সবাই তৈরি করেন, সবাই সবাই তৈরি করেন সেন্টেন্স প্লিজ, সবাই সেন্টেন্স প্রডিউস করুন, সবাই করুন, সবাই। ওকে, কলম দুটোর কোনোটাই যথেষ্ট না, প্লিজ প্রডিউস করেন, প্রডিউস করেন। হ্যাঁ, অনেক উত্তর এসেছে। আচ্ছা, আমরা ইতিমধ্যে টেকনিক শিখে গেছি। নাইদার অফ হবে, তারপর একটা আর্টিকেল দি হবে অথবা পসেসিভ হবে। যদি আপনি বলেন যে আপনার কলম দুইটার কোনোটাই যথেষ্ট না, তাহলে হবে ইউর। আর যদি বলেন কলম দুটো, তাহলে হবে আর্টিকেল দি। চমৎকার, এবার কিন্তু সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, এবার সুন্দর হয়েছে এবং খুব ভালো লাগছে যে মোটামুটি অনেকেই এটা ধরতে পেরেছেন। এইচ এম আবদুল্লাহ, নাইদার অফ দ্য টু ফ্যান্স ইজ নট ইনাফ। নাইদার, সরি, নাইদার দিয়েছেন আবার নট দিয়েছেন। নাইদার হলো না, হ্যাঁ, কেহই না, আবার নট মানে কোনোটাই না, আবার নট মানে না। না না, এটা তো ঝামেলা হয়ে যাবে, ঝগড়া লাগবে, দুইটা নেগেটিভ ঝগড়া লাগবে, বুঝেন ঝগড়া লাগা। নাইদার অফ দ্য ফেন্স ইজ এনাফ, মিস্টার মনির লিখেছেন, হ্যাঁ, ইটস ওকে। আচ্ছা, তারপর দেখতে পাচ্ছি নাইদার অফ দিস টু ফ্যান্স ইজ এনাফ, রাইট, এটাও একটা কারেক্ট বাক্য, দিস দিলেও হবে। দেন কবির, নাইদার অফ দ্য টু ফ্যান্স ইজ এনাফ, টু দিলে এটাও হবে, টু যদি না দেওয়া হয় তাও দুটোই বুঝাবে। নাইদারের মানে তিনটা নিয়ে কথা হবে না, চারটা নিয়ে না, দুটো নিয়ে কথা। টু দিলে এটা ভুল হবে না, তবে না দিলে স্মার্ট হয়। হ্যাঁ, ওকে। যেমন শাহিদুজ্জামান, নাইদার অফ দ্য ফ্যান না, দেখুন ফ্যান্স হবে, নাইদার অফ দ্য ফ্যান্স। আবু তাহের খান, নাইদার অফ দ্য ফেন্স, ওকে ওকে, আইদার অফ দ্য টু ফ্যান্স আর নট ইনাফ, লিখেছেন জুবায়ের। জুবায়ের দেখুন, এইটা একটু দুর্বল হয়ে গেছে আর কি, আপনার নাইদার দিয়ে করতে হবে এটা, কেমন? এটি আইদার দিয়ে করলে হবে না, নাইদার দিয়ে করতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপর রাসেল আহমেদ, নাইদার অফ দ্য ফেন্স ইজ এনাফ, ওকে, ইটস অল রাইট। ইয়াসিন তালুকদার, নাইদার অফ দ্য টু ফেন্স ইজ সাফিসিয়েন্ট, ওকে, নো প্রবলেম, সাফিসিয়েন্ট ইনাফ, ওকে। নাইদার অফ দ্য ফেন্স ইজ, দা না দিলে ভুল হবে, একটা পসেসিভ অথবা আর্টিকেল দিতে হবে, হ্যাঁ, অথবা দিস, মানে ওইটিকে কি বলে, ডেমনস্ট্রেশন, ওরকম একটা কিছু আলামত দিতে হবে এই বাক্যে, নইলে বাক্য কারেক্ট হয় না। তাহলে নাইদার অফ ফেন্স হয় না, নাইদার অফ দা ফেন্স হয়, ওকে। নাইদার অফ টু ফেন্স না, এখানে আর্টিকেল দিতে হবে। শাহিন রেজা, neither of the fence, it's okay, neither of the two fence, it's okay, neither of the these fence, এটাও ওকে, neither of my fence, neither of your fence, এরকম লিখলেও বাক্য হবে, কিন্তু এই বাক্যে তো আর আমার তোমার নাই, কাজে ওইটা যাবে না। হ্যাঁ, তপু, সরি, neither লিখে আবার নট লিখেছেন, neither of the neither of these two fen হয় না, fence, ওকে। আই থিঙ্ক ইউ আর রাইট, আশা করি কারেক্ট হয়েছে। তবে যিনি নান লিখেছেন, আসলে নান এই বাক্যে আসবে না, কারণ নাইদার আর নান এটার একটা স্পেশালিটি আছে। নাইদার হলো দুটো জিনিসের কোনোটাই না, এটা বলার জন্য, আর নান এই বাক্যের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না, কেমন? ওকে, দুইটার জন্য জেনারেল ভাবে নান হয়তো আমরা বলতে পারি কোনোটাই না, কিন্তু দুটো জিনিসের কথা যখন ইস্যু আসে, তখন এটা পরীক্ষায় আসলে নান দিলে উত্তর হবে না, নাইদার দিতে হবে, ওকে। তাহলে নাইদার অফ দা টু যদি কেউ দেয়, এটা ভুল হবে না, না দিলে কারেক্ট হয়ে যাবে। নাইদার অফ দা ফেন্স বললে তিনটা বুঝাবে না, দুইটাই বুঝাবে, হ্যাঁ। এবং নাইদার আমরা বলেছিলাম সিঙ্গুলার, তাই ভার্ব হবে ইজ, ইজ ইনাফ,
বা এটা একটু ইয়েতে ব্যবহার হয় স্পোকেনে ওকে, আর এইটাকে শেপ করে লেখা হয় ওকে, রাইট? সো neither of the pens is enough, neither of the two pens is enough। এখানে আর্টিকেলটি দিতে হবে, অথবা এখানে এরকম দেয়া যেতে পারে these, অথবা এখানে দেয়া যেতে পারে, এই বাক্যের অনুবাদ না অন্য বাক্যে দেয়া যেতে পারে neither of my pens, এইভাবে দেয়া যেতে পারে। যেমন ধরেন কোর্টে, কোর্টে যে জেরা হচ্ছে, তারপর ওই যে উকিলরা কথা বলছে, স্টেটমেন্ট নিচ্ছে, তো অ্যাডভোকেট বলছেন যে বাদী এবং বিবাদী, তার মানে কি উক্তি দুটোর, স্টেটমেন্ট দুটোর কোনোটি সঠিক না। এই যে একটা প্র্যাকটিক্যাল আমি দেখালাম, উক্তি দুটোর কোনোটিই সঠিক না। হ্যাঁ, তাহলে এটা একটু লিখেন, উক্তি বা বক্তব্য, কোর্টে স্টেটমেন্ট নেওয়া হয়, আমি ইংরেজি বলেই দিলাম, তাহলে বক্তব্য দুটোর বা উক্তি দুটোর কোনোটাই সঠিক না, সঠিক নয়। আশা করি 10 সেকেন্ডসের মধ্যে এটা হয়ে যাবে। আশা করি এটা লিখতে আমাদের 10 সেকেন্ডস লাগবে। 10 সেকেন্ডস ইজ এনাফ। 10 সেকেন্ডস। আচ্ছা, এমডি মুনির লিখেছেন I can't say thank you enough sir with a view to conducting a live class over these issues. Thanks a lot and you are most welcome. Ali Asgar, neither of the two pens, ভার্ব দিবেন না, আলী আসগর ভার্ব দেন। আর ওকে, এটা স্পোকেনের ভাষা, লিখতে হবে ওকে, লিখলে পুরাটা। আচ্ছা আচ্ছা, আব্দুল্লাহ আল মামুন লিখেছেন neither of these statements is not true. সরি, neither মানে না, not মানে না, তাহলে না না না, তাহলে তো হা হা হয়ে যাবে, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে। ওকে, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস। হ্যাঁ, একটু চেঞ্জ করেন আব্দুল্লাহ আল মামুন। আচ্ছা, আলী আসগর, আপনি এখনো পেন কেন, পেন বাদ দিয়ে স্টেটমেন্টসে আসেন। ওকে এইভাবে না, পুরাটা লেখেন neither of the answers is correct. ওকে, neither of the answers is correct, উত্তর দুটোর কোনোটাই কারেক্ট না। neither of the statement না, স্টেটমেন্টস। মজিদুল হক, স্টেটমেন্ট না স্টেটমেন্টস। দেখেন, একে বলে গ্রামার, গ্রামার আমরা পড়ে ফেলছি 1 মিনিটেই, কিন্তু সেন্টেন্স এখনো ঠিক হয়নি। আমি ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যিনি বলেছিলেন এত সহজ পরীক্ষায় আসে না। আমি বলবো যে উনি যদি নাও থাকেন লাইভে, তাও হয়তোবা, কারণ উনি তো এই লেভেল পারেন। ওকে, আবু তাহের খান, neither of the statements is right. ওকে, সাকিব, neither of the two statement হয় না সাকিব, two statement হয় না। রাসেল আহমেদ, neither of the statements ওকে is correct. কারেক্ট বানানে একটু বাদ দিয়েছেন, neither of the statement হয় না, স্টেটমেন্টস। তার মানে আমরা আজকে যা আলোচনা করেছি, either of the পরে প্লোরাল, neither of the পরে প্লোরাল, আর ভার্বটা সিঙ্গুলার, এটার নাম গ্রামার, এটা আমরা জীবনভর পড়েছি। কিন্তু আজকে আমরা যেটা করছি, এটা শুধু বাক্য বানাচ্ছি। neither of the statements is correct. রাইট, রাকিব হুসাইন, ইউ আর রাইট। আশরাফুল আলম অভিক, নামটা আসলে উচ্চারণ পড়া টাফ, এটা neither of the statements. ওকে, ইউ আর রাইট। সুজন, neither of the speech, এটা হয়নি, কারণ ওখানে প্লোরাল দিতে হবে, স্টেটমেন্টস দেন স্পিচেস দেন, নইলে আবার নট দিয়েছেন, সরি সুজন, neither আর নট দিলে বাক্য হবে না। none of these statements is correct. ওকে, শাহিন আক্তার, ইউ আর রাইট। রিয়াদ হোসেন, neither of the speech, সরি সিঙ্গুলার এখানে হবে না, প্লোরাল দিতে হবে,
নাইদার এর পরে অফ দিয়ে পরে আর্টিকেল দেন, পসেসিভ দেন, দাই দেন, পরের অংশটা হবে প্লুরাল কিন্তু ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার। ওকে, আমি বুঝতে পারছি আর নতুন ভুল পাওয়া যাবে না, আশা করি কারেক্ট, কিন্তু সমস্যাটা যেখানে সেটি একটু বলছি। মানে দুটো বক্তব্যের কোনোটিই না, ইংরেজি হলো নাইদার অফ দা টু। যদি কেউ লেখে ভুল বলা যাবে না, তবে না দিলে এটা বোঝা যাবে যে টু আছে। স্টেটমেন্টস, এটুকু বাক্যের সাবজেক্ট, নাইদার অফ দ্য স্টেটমেন্টস, কিন্তু এইটার নেতা হলো নাইদার, নেতা হলো সিঙ্গুলার। আমরা প্রথমেই বলেছিলাম এই হলো নেতা, এই হলো, এটাকে বলা হয় হেড ওয়ার্ড, মানে মূল শব্দ। হেড ওয়ার্ড, হেড বুঝেন, কর্তা, কর্তা, মানে এখানে যত শব্দ আছে তাদের হেড হইলেন উনি, নাইদার। নাইদার দেখে আমাকে ভার্ব ঠিক করতে হবে। প্রিপোজিশনের পরে সাবজেক্ট থাকে না, সাবজেক্ট থাকে প্রিপোজিশনের আগে, কাজেই এটা বলতে হবে নাইদার ইজ। তাহলে নাইদার অফ দ্য স্টেটমেন্টস ইজ কারেক্ট or right or যাই বলেন, neither of the statements is correct, neither of the statements is right। এখানে আর নট দেয়া যাবে না, দেখুন neither এটা নেগেটিভ, নট দেয়া যায় না। তার মানে আমরা হয়তো এভাবে বলতে পারি, এভাবে লেখেন, one of, neither of, either of, each of, everyone of। এর পরে নাউনটা কি হবে? আমি লিখছি, একটু গ্রামার লিখে দিচ্ছি, তো আমি এতক্ষণ প্র্যাকটিস করেছি তো এখন গ্রামার লিখলে ভুল হবে না। এরপর এটা একটু এদিকে লেখেন, এরপর আমরা দেখলাম যা যা আসে, একটা হলো আর্টিকেল ডি আসে, আর্টিকেল ডি, অথবা পসেসিভ আসে, অথবা ওই যে দিস, এই প্যাটার্নের জিনিস, এটাকে বলা হয় ডেমনস্ট্রেটিভ, ডেমনস্ট্রেটিভ, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রনাউন বলে, এরকম আসবে। কেমন? যেমন আমরা এখানে দিয়েছিলাম ডি, এটা হলো এইটা, কেমন? এবার এর তিনটার যে কোনোটা দেয়া যাবে, তারপরে কি আসবে? প্লুরাল, প্লুরাল নাউন, রাইট? এরপরে আসবে সিঙ্গুলার ভার্ব, সিঙ্গুলার ভার্ব। এই হলো কাহিনী, এটার নাম হলো স্ট্রাকচার। আমরা ছোটবেলা থেকে যেহেতু এই স্ট্রাকচার গুলো পড়েছি, তাই আমাদের মনে করেন লিখতে গেলে কি হয়, এটা স্ট্রাকচার মেনে খেয়াল থাকে না লেখার। আমরা যদি স্ট্রাকচার না জেনে কেবল বাক্য বানিয়ে অভ্যস্ত হতাম, তাহলে আজকে আর আমার ভুল হতো না। হ্যাঁ, তাহলে আমার মনে হয় হয়তোবা আপনার সাথে আমার দেখা হতো না, রাইট? কারণ সবাই আমরা ভালো পারতাম, রাইটিং পারতাম। এই যে কথাটি এসেছিল যে গ্রামার আর রাইটিং এর মধ্যে পার্থক্য কি, আপনি যদি সোকল্ড গ্রামারের কথা বলেন, যেটা আমরা আমাদের সারা স্কুল লাইফ, কলেজ লাইফে পড়েছি, তাহলে সেই গ্রামার আর রাইটিং এর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। কিন্তু আপনি যদি বলেন গ্রামারের অথেন্টিসিটি, মানে গ্রামার কেন, সেটা যদি বলেন, বুঝে বুঝে গ্রামার, অর্থসহ গ্রামার যদি পড়েন, ওইটা আর রাইটিং কোনো পার্থক্য নেই। আমি জুম ক্লাসে এটা দেখিয়েছি, কয়েকজন ছিলেন, তারা বলেছেন স্যার এটি আমি তো বেসিক পারি। তো আমি একটা সম্পাদকীয়, ওই যে আমরা লিখি না এডিটোরিয়াল, আমরা যে লেখা পাঠাই, হ্যাঁ, সম্পাদক বরাবর আমরা লিখি, তারপরে উনি পছন্দ করলে পত্রিকায় পাবলিশ করেন। তো এরকম একটা চিঠি পরীক্ষায় আসে, বিসিএস পরীক্ষায় আসে। সো এটা আমি লিখলাম, বাংলা 8টা সেন্টেন্স লিখে বললাম চলুন আমরা এই এডিটোরিয়াল যে চিঠিটা এটা লিখি। হ্যাঁ,
তারপর ওনারা বললেন যে আজ আমরা শিখেছি রাইটিং কাকে বলে। দেখুন এই ফার্স্ট ক্লাস রাইটিং ফার্স্ট ক্লাসে আমি করালাম, বলছে আজ আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো যে গ্রামার আর রাইটিং দুইটা ভিন্ন জিনিস না। কিন্তু আজকে আমরা যেটা করেছি সেটা আমাদেরকে রাইটিং এর যে কনসেপ্ট এটা থেকে আকাশ পাতাল সরিয়ে দিয়েছে। কাজে আপনি যদি চান সত্যিকারের গ্রামার আর রাইটিং এর মধ্যে লিঙ্ক তৈরি করতে চান, আমি বলবো, একটু কনফিডেন্টলি বলবো যে আপনার উচিত আমার এই কোর্সে চলে আসা। হ্যাঁ, কারণ লাইভ এভাবে চলতেই থাকবে, আপনি অনেক লাইভ করবেন, কিন্তু সত্যিকারের রাইটিং যেটা এটি লাইভে আসলে সম্ভব না। কারণ আপনারা জানেন যে কমপক্ষে 200, 250, 300 লাইভে আমরা থাকি। তো এটা তো জাস্ট আমরা একটু যে স্যাম্পল দেখাই যে কিভাবে স্টাডি করতে হবে। বাট যারা অনেক দক্ষ তাদের হয়তো লাইভ কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে, ওনার কনফিউজিং জিনিস, কিন্তু যারা ইংরেজি শিখি নাই তাদের কিন্তু লাইভ দিয়ে কমপ্লিট হবে না। কি কি করতে হবে? লাইভ করতে হবে। এরপর ধরলাম 100 লাইভ করলেন আপনি, আপনি যদি কোর্স চলতে থাকে তাহলে 3 মাসে 100 করে ফেলবেন। এরপর আপনি আমাদের অনুমোদিত বই পড়বেন, আমাদের রিকমেন্ডেড বই পড়বেন, এবং তার মূল কাজটি হলো আমাদের সাথে আমার মতো কোচ কিংবা যারা আছেন আমাদের এই লাইনে কাজ করেন তাদের মতো কোচ সাথে নিয়ে আপনাকে এই যে 16 থেকে 20টি ক্লাস আছে, জুম ক্লাস 1.5 ঘন্টার, এটি আপনি করবেন। এবং ওখান থেকে আপনাকে টর্চ দেওয়া হবে, হ্যাঁ, টর্চ বেয়ারার আপনি হবেন। তারপর পথ চলতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না। এরপর আপনি বই পড়লে, এরপর আপনি যদি যে কোনো জিনিস করতে চান তাহলে আপনি সফল হবেন আনডাউটেডলি। সো আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব, এই গ্রামার আর রাইটিং একই জিনিস, কিন্তু আমরা হয়তো বা এই রেজাল্টটি জানি না, সুফলটি পাই না। তাহলে এই জিনিস ক্লিয়ার হয়ে গেল, ছোটবেলা থেকে আমরা এটা পড়েছি, অন অফ প্লাস আর্টিকেল পসেসিভ ডেমনস্ট্রেটিভ প্লাস প্লুরাল নাউন প্লাস সিঙ্গুলার ভার্ব। কিন্তু এতে কি হয়? কাজের কাজ কিছু হয় না। এটা আমি আক্ষেপের সাথে বলছি, কারণ আমিও যখন দেখা গেছে স্কুল লাইফ কলেজ লাইফ করেছি তখন তো এই রুল জানতাম, বাট আমি তো আর ইংরেজি লিখতে পারতাম না। ইংরেজি লিখতে পারার প্রথম ধাপ হলো এরকম ট্রান্সলেশন বা বাক্য বানাতে পারা। আর 10টা বাক্য একসাথে করে দিলে একটা রাইটিং হয়ে যায়, 20টা বাক্য একসাথে করলে আইএলটিএস এর রাইটিং হয়ে যায় 250 ওয়ার্ডস। আবার বিসিএস ব্যাংক জব, বিসিএস এ হয় অন্তত ধরেন 70-80টা বাক্য, 1000 শব্দ। সবচেয়ে বড় লেখা হলো বিসিএস এ। সো যিনি 200 ওয়ার্ড লিখতে পারেন তিনি 1000ও পারবেন, যিনি 200 ওয়ার্ড পারেন না উনি কখনো 1000 পারবেন না। এবং ব্যাংক জবে দেখা যায় মাত্র 150 ওয়ার্ড বা 100 ওয়ার্ড এরকম থাকে। সো আপনার সবচেয়ে বড় লেখা হলো 1000 ওয়ার্ড, সেটা বিসিএস এ। আপনি বিসিএস এর ওটা পারবেনই যদি আমার সাথে কোর্স করেন। আই ক্যান চ্যালেঞ্জ, আমি আপনাকে এটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে নিতে পারি। তবে শর্ত প্রযোজ্য, আপনি আমি যেভাবে আপনার গাইডলাইন দেব এভাবে আপনার কাজ করতে হবে। আমার একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ থাকবে, সেখানে প্রতিনিয়ত হোমওয়ার্ক দেব। যেমন আমার দুটো ব্যাচ চলতেছে, দুটোর আলাদা আলাদা কি আছে, মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে। হোমওয়ার্ক প্রতিদিন দিচ্ছি, আজও দিয়েছি, যেটা হয়তো করতে 1 ঘন্টা লাগবে, যেটা পড়িয়েছি ওটার হোমওয়ার্ক। এবং 24/7 আপনি যে কোনো সময় যদি আমি জাগ্রত থাকি আপনাকে কম বেশ আগে পরে আপনার কোয়েরির জবাব দেব, যেহেতু আমি ওনাদের গ্রুপে নেগাবান দায়িত্ববান, সুতরাং আমি এটা পালন করব। এখন এই সারা দেশের সবাইকে তো এভাবে সম্ভব না। যেমন আমার কাছে গত ইয়েতে কে বা কারা প্রশ্ন দিয়েছিলেন, যেটা দিয়েছেন পিকচার কিচ্ছু বুঝি না, পরে আমি লিখে পাঠাইছি, যার হোক উনি আর পরে কিছু বলেন নাই। আমি আসলে সময় এত আগে পারি নাই। ওই দিন একজন স্কুলের বাচ্চা দুটো কোশ্চেন আমার কাছে পাঠাইছে, আমি বললাম আমি সময় নিয়ে করে দেব। যাই হোক, পরে সকালবেলা সময় নিয়ে ওইটা আমি সলভ করে দিয়েছি। কাজেই আমরা একটি জিনিস না, সব একই সিস্টেম এটা, জাস্ট হয়তো আমরা 2-4টি বাক্য পড়লাম। এখন আমি যেটা বলবো যে এরকম বাক্য আপনি বানাতে পারবেন। এখন আপনি বলেন, আপনি যেখানে আপনি দুটো অ্যান্সার দিয়েছেন একটি প্রশ্নের, আমি বললাম আপনার উত্তর দুটোর যে কোনোটাই সঠিক, আপনার উত্তর দুটোর প্রত্যেকটাই সঠিক, আপনার উত্তর দুটোর যে কোনোটাই সঠিক। হ্যাঁ, তার মানে আপনার উত্তর দুটোর
যে কোনোটি সঠিক। আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি ঘটনাটা কি। এটা আমরা একটু লিখে ফেলি। বাংলা হয়তো আমার একটু হতে পারে, উত্তর দুটোর উভয়টা না, আমি উভয়টা বলি নাই, যে কোনোটা, বা এখানে বললে প্রত্যেকটা, যে দুইটার প্রত্যেকটা বা দুইটার যে কোনোটা, এটার ইংরেজি আমরা যে আলোচনা করছি এখানে। তাহলে আপনার উত্তর দুটোর যে কোনোটি সঠিক। হ্যাঁ স্যার, মোস্ট অফ এর বেলায় কি হবে? আসলে ইবনান, আমার আলোচনার মধ্যে আমি আজকে থাকবো, কারণ এখানে যারা আছে আমি চাই ক্লিয়ার ধারণা নিয়ে যাক। ওইটা অন্যদিন আমাদের আলোচনায় আসবে, রাইট? মোস্টের আলোচনা অন্যদিন আসবে, আজ না, রাইট? আচ্ছা, জিল্লুর রহমান, মিস্টার জিল্লুর রহমান, আমি তো সঠিক উত্তর দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, একদম সঠিক দিয়েছিলেন। যারটা সঠিক তারটা তো আর আমি ভুল বলবো না, রাইট? হইতে পারে হয়তো মিসিং হতে পারে আমার। থ্যাঙ্কস আ লট। হ্যাঁ, neither of your answers. I am sorry to say that, আমি বলি নাই কোনো উত্তরই সঠিক না, আমি বলেছি উত্তর দুটোর প্রত্যেকটি সঠিক। রাসেল আহমেদ, আপনারটা সঠিক না হয়ে গেছে, আমার কথা ছিল সঠিক। সঠিক। হ্যাঁ, কি নাবির মাহমুদ ইজ ওয়াচিং, নাবির মাহমুদ, হ্যাঁ ওনার সাথে মনে হয় একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টে ওনাকে দেখেছিলাম। হ্যাঁ, ইউ আর মাই ফ্রেন্ড ইন মাই ফ্রেন্ড লিস্ট, রাইট? কবির, ইচ অফ ইউর অ্যান্সার্স, সরি এমনটি হবে না, এমনটি হবে না, আমরা ওই পর্যন্ত যেতে পারলাম না, সরি। দুটো বাকি আছে আমাদের, ইচ আর এভরি ওয়ান, সেটি ইনশাল্লাহ পরবর্তী সেশনে ওইটা নিয়ে কথা হবে। ইচ আর আইদার দুটো আলাদা জিনিস, দুইটার মধ্যে প্রত্যেকটা, এটা হলো আইদার। আমি উত্তর বলেই দিচ্ছি, আইদার দিয়ে বাক্যটি হবে। রিয়াদ হোসেন লিখেছেন আইদার দিয়ে, এটা কারেক্ট। ইচ অফ দ্য অ্যান্সার্স, এটা দুইটার মধ্যে প্রত্যেকটাকে বুঝাইতে ইচ ব্যবহার হয় না, দুইটার মধ্যে প্রত্যেকটা ব্যবহার হইতে এটা ইচ হয় না, আইদার হয়। নামাজের সময় হয়ে আসছে, কাজেই আমরা রাখবো এখন, আর 1 মিনিটের মধ্যে আমরা রেখে দিচ্ছি। সো দেখেন, এটার উত্তর হবে আইদার অফ দ্য অ্যান্সার্স, আইদার অফ ইউর অ্যান্সার্স, সরি, আইদার অফ ইউর অ্যান্সার্স ইজ কারেক্ট, আইদার অফ ইউর অ্যান্সার্স ইজ কারেক্ট। Either of your answers is correct. So দুইটার মধ্যে কোনোটাই না, নাইদার, দুইটার মধ্যে যে কোনোটা আইদার, আর কয়েকটার মধ্যে প্রত্যেকটা ইচ, আর অনেকগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা, এটা হলো এভরিওয়ান। যদিও একটা একদম ছোটখাটো জিনিস, কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা। তাহলে আজ ওকে, সো আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব, যারা আপনারা মনে করেন যে আপনার গ্রামার প্লাস রাইটিং এর সলিউশন দরকার, ইউ শুড গো ফর দিস কোর্স এন্ড ইউ আর কর্ডিয়ালি রিকোয়েস্টেড টু জয়েন মাই জুম ক্লাস। আমি একটু বলতে চাই, আমি ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, 5 জনকে আমি জুম ক্লাসের অনুমতি দেব। যারা এই সেশনের পরে আমাকে এফবিতে নক করবেন কিংবা এসএমএস দেবেন, প্রথম 5 জনকে আমি এলাও করব আগামীকাল একটি জুম ক্লাস। তবে শর্ত হলো, যারা কখনো জুম ক্লাস করেছেন তাদের জন্য এই অপরচুনিটি নাই, কারণ আমি সবাইকে মোটামুটি চিনি, কে করেছেন জুম ক্লাস, কে করেন নাই। সো যারা করেন নাই, দেখতে চান যে জুম ক্লাস এত বলছেন জুম ক্লাসে অনেক ইফেক্টিভ, তাহলে দেখতে চাই, তাহলে আমি 5 জনকে চান্স দেব, রাইট? সো সেশনটি শেষ করব কিছুক্ষণের মধ্যেই, তারপরেই আপনি এফবিতে নক দেবেন, অথবা
আমাকে কল করবেন। আমি নাম্বারটা একটু লিখে দিচ্ছি, একটু দেখে নেন। এটা আমার নাম্বার, আর এফবি আইডি হলো হাসান হাফিজুর রহমান। হ্যাঁ, যাদের আপনি মনে করেন যে আপনার গ্রামারের সমাধান দরকার, আপনার রাইটিং এর সমাধান দরকার, আপনার পরীক্ষার যে সহজটাও দরকার, পরীক্ষারটাও দরকার, অবভিয়াসলি আমি পরীক্ষারটাও করাবো, পরীক্ষার আগের যে ব্যাকগ্রাউন্ড বা ফাউন্ডেশন সেটাও করাবো। কাজেই ওরিড হওয়ার কিছু নেই। এটা হলো আমার এফবি আইডি, আর এটা হলো আমার সেল নাম্বার। আপনি কনফার্ম করবেন, 5 জনকে আমি এই সুযোগ দেব। কেমিক্যাল রাত 9টায় আমার। ও, এখন না, এখন না, এখন দিয়েন না কল, পরে দিয়েন, কেমন? পরে কল দিয়েন। তাহলে আইডি আমি দেখালাম, বলে আমার ভুল হয়েছে। ওকে, so thanks a lot for being with me, for having patience, and I'd like to congratulate you all because all of you love Cyphers and love Cyphers teaching method and love Cyphers publication or Cyphers books, and all of you are fans of Cyphers teaching technique, Cyphers teachers. Particularly, I'd like to mention I myself, right? You love me and my teaching method. That's why you always respond to my live session. So thanks a lot. Up to this much. See you then in the next session, right? Allah Hafiz.